आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो नमो श्रीमीरम्बिकायै ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो नमो श्रीमीरम्बिकायै ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो नमो श्रीमीरम्बिकायै करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद तुमरी पदार बिंदरी आम समस्तंकर अनंत कोटि प्रणाम। आज दिव्य कार्यक्रम रे ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइथिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम। कार्यक्रम रे आरंभ रे प्रथमे माँ एवं प्रभुंकर वाणी दुईटी पठन करिबा एहा परे प्रभुंकर स्वरचित मंत्रमय सावित्री को आवृत्ति करिबा। प्रथमे मांकर वाणीटी each one must devote at least 1/3 of his time to a useful work। प्रत्येक व्यक्ति निश्चित भावरे अति कम रे तार समयर 1/3 को एक उपयोगी कार्य रे उत्सर्ग करिबा आवश्यक। वाणीटी पुणी थरे each one must devote at least 1/3 of his time to a useful work। प्रत्येक व्यक्ति निश्चित भावरे अति कम रे तार समयर 1/3 को एक उपयोगी कार्य रे उत्सर्ग करिबा आवश्यक। वर्तमान प्रभुंकर एक वाणी peace is necessary for the higher states to develop। peace is necessary for the higher states to develop। उच्चतर अवस्था गुड़िकर विकास पाई शांति निहाती आवश्यक। परम प्रभु श्री अरविंदंकर वाणी। वर्तमान आज एही दिव्य कार्यक्रम रे आमे प्रभुंकर स्वरचित मंत्रमय सावित्री को आवृत्ति करिबा एवं एहा को आवृत्ति करिबा पई मांकर कृपा आमे रवि भाई को अनुरोध करिबा से आज मंत्रमय सावित्री आवृत्ति 365 पृष्ठा को से आवृत्ति करिवे एवं आमे समस्ते ध्यानस्थ रहिबा से आवृत्ति सह रवि भाई अनगोल भाई। मंत्रमय सावित्री the book of birth and quest, chapter 2, the growth of the flame। as earth claims light for its lone separate needs, demanding her for their soul jealous class, they asked from her movements bounded like their own, and to their shameless carved a like response, or they repine that she surpassed their grief, and hope to bind her close with longing scords of finding her touch, desired too strong to bear.
They blamed her for a tyranny they loved, shrank into themselves as from too bright a sun. Yet, hankered for the splendor they refused, angrily enamored of her sweet, passionate ray. The weakness of their art could hardly bear. They longed but cried out at the torch desired, enough to meet divinity so close. Intolerant of a force they could not house, some drawn unwillingly by her divine away, endured it like a sweet but alien spell, unable to mount to levels too sublime. They yearn to draw her down to their own earth, or forced to center round her their passionate lights. They hoped to bind to their hearts human needs, her glory and grace that had enslaved their souls. But mid this world, these years that answered her call, none could stand up her equal and her mate. In vain she stopped to equal them with their heights. Too pure that air was for small souls to breathe, these comrade selves to rise to her own wide breadth. Her heart desired and feel with her own power that a diviner force might enter life. A breath of Godhead greaten human time, that a diviner force might enter life. A breath of Godhead greaten human time. ধন্যবাদ ভাই। আমি ଏତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ନିବେଦିତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜି ଭକ୍ତି ନିବେଦିତ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଆପା। ଆମେ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଭକ୍ତି ନିବେଦିତ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅପା। ମା ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ମା ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି, ତୋର ଚରଣୀତି ଛୁଇଁବି, ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି, ତୋର ଚରଣୀତି ଛୁଇଁବି। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା, ମତେ ଏଇ ଆଶୀଷଟି ଦେ, ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ମା ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ତୋ ପାଖରୁ ମା ଦୂରରେ ରହିଲେ ମତେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ମୁଁ ମା ତୋରି ଛବିକୁ ମୋର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ତୋ ପାଖରୁ ମା ଦୂରରେ ରହିଲେ ମତେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ମୁଁ ମା ତୋରି ଛବିକୁ ମୋର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି।
ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା, ମତେ ତ କୋଳକୁ ଟିକେ ନେ, ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ମା ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ମା ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ଜଗତ ଜନନୀ ତୁ ସବୁରି ଅନ୍ତରେ ରହି ମନ କଥା ବୁଝିଛୁ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ତୋ ପଣତରେ ରଖିଛୁ। ଜଗତ ଜନନୀ ତୁ ସବୁରି ଅନ୍ତରେ ରହି ମନ କଥା ବୁଝିଛୁ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ତୋ ପଣତରେ ରଖିଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା, ମତେ ନିଜର କରି ତୁ ନେ, ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ମା ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ମା ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି, ତୋର ଚରଣ ନିତି ଛୁଇଁବି। ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି, ତୋର ଚରଣ ନିତି ଛୁଇଁବି। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା, ମତେ ଏଇ କରିଦେ। ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ମା ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ତୋ କୋଳକୁ ଟିକେ ନେ, ଏଇ ଆଶୀଷଟି ଦେ। ମା ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଭକ୍ତି ନିବେଦିତ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି ଏହି ଭାବର ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ନିଜକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିପାରିବା, ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଆମର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ କିପରି ନିଜକୁ ଆହୁରି ନିଜକୁ ଗଢି ତୋଳିବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଅପାଭାଇ ମାନେ ଆସି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆମକୁ ସେହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ସେଇଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି
नारी तार अस्तित्व को बुझीबा ही जोग, नारी तार अस्तित्व को बुझीबा ही जोग। आज यह को आम पाखरे उपस्थापना करिवे आमर राउरकेलारू संगीता आपा। आमे संगीता आपा को अनुरोध करुछु से तांकर आलोचना को जारी रखिबे। संगीता आपा राउरकेला आपा। योगदान करिथिबा समस्त मातृप्रेमी संतान माननकु मोर प्रणाम। मां का पाखरे प्रार्थना करुची समस्ते अग्रगति करंतु, स्वास्थ्य भल रहू, मांकर जय हो, सत्यर जय हो। सुना जाउची त? सुना जाउची भाई? ये सोफा पूरा बढ़िया म्यूट कर दिया। सत्यर जय हो। आमे आज नारीर अस्तित्व, नारी तार अस्तित्व बुझी पारिले ताहा ही जोग, ता विषय रे आलोचना करिबा। यजुर्वेद कहुची नारी को अनेक नाम दिया जाइछि। गोटे स्त्री जेतेले विवाह कला, जने गुरु को पचारला मु केमिति सुंदर गृहिणीटीए हेबी, समाज को मु कौन देबी, मोर स्वरूप कौन, मु गोटे नारी, मु किछि जानिनी मो विषय रे, मु चाहूछि मोर अस्तित्व को बुझिया पई। गुरु कहउचंती हमर वेदरे, यजुर्वेदरे नारी को बहुत नाम दिया हेछि। से तार अस्तित्व को जानिबा को, तार मूल स्वरूप को फेरी जिबाकू हबो। तेणु आमे तार अस्तित्व कौन आगे बुझिबा। आमे नारी, आमर अस्तित्व कौन, आमे प्रकृतरे कौन। यजुर्वेद कहुची इडे रन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते दिते सरस्वती मही विश्रुति। आउ थरे मु पढुची, इडे रन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते दिते सरस्वती मही विश्रुति। प्रथम से इडा माने से स्तुत्या, स्तबनिया, किए नारीटीए। एटा तार मूल स्वरूप, से प्रशंसनीय। काहेकि तार बाणी आ व्यवहार प्रशंसा योग्य हवा कथा। एटा प्रकृत स्वरूप तार, नारीर अस्तित्व। वेद कहुची हे नारी, तुम्हें मधुर भाषिणी, तुम्हें प्रियवादिनी और उत्तम व्यवहारकारिणी। तुम्हें जदि यही सब करि परिबो, तुम्हें प्रशंसनीय हबो। आउ जदि नारीर स्वभाव बाणी कठोर हबो, ताहले आपण माने जानिचंती कोन हबो, कर्कश हबो, से निश्चित भाबरे निंदनीय हबो। आउ आमे जानिचु मुखर जो बाणी बाहारे, मुख निश्रुत बाणी आ धनुर जो तीर बाहारे, ता केबे भी फेरी आसेनी। ता माने कौन? कुशब्द जो कहू आमे, कटु कथा कहू, गाली गुलज करू, शब्दर अपव्यवहार करू, तार कुठारगत आम जीवन को बहुत दुख दिए। जेतेले बापा मां को पुओ माने कि पिला माने, संतान माने कुठारगत शब्द कहउचंती, बेले बेले बापा मांकर हार्ट अटैक हे जाउछि, हृदघात हे जाउछि। आउ गोटे कथा, दुई प्रकार ब्रह्म अछंती, गोटे हेले शब्द ब्रह्म, गोटे हेले परम ब्रह्म। तेणु शब्द को व्यवहार करबा आगरु आमे टिके भाबी चिंती प्रयोग करबा। आउ आमे जो पृथ्वी रे रहिछु, ए शब्द एक बड़ सामर्थ्य। तेणु कौन करबा आमे? अनावश्यक अतिरंजित शब्द परिवेश को दूषित करदब। एठी आमे केमिति प्रशंसनीय हबा? आमे जेतेले मधुर भाषिणी हबा, ताहाई मोर स्वरूप। मु जेतेले दिव्य स्वरूपटे पाइबी, मु निश्चित भाବରେ मधुर भाषिणी हेबी, प्रियवादिनी हेबी। मांकर प्रति भाषा हमको बहुत सुंदर लगे। तेणु स्त्रीटीए ताको प्रयास करिवो, ता दिनचर्या ताको अभ्यास करिवो। स्त्रीटीए स्वल्पभाषी और मिष्टभाषी जदि हबो, निश्चय भाବରେ संसार सुंदर हबो। आपण माने देखंतु रामायण महाभारत एही शब्दर प्रयोग रे बहुत किछि घटना सब घटिछि।
ଆଉ ଆମ ଘର ମନ୍ଦିର ତୁଲ୍ୟ। ଆମେ କହୁ ଗୃହ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ। କୋଉ ଘର ଆଶ୍ରମ? ଯୋଉ ଘରେ କଳହ ନଥିବ, ବିବାଦ ନଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଥିବ, ପ୍ରେମ ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସୌମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବ, ତେବେ ଯାଇନା ଘର ସୁନ୍ଦର ହବ। କେତେ ଘରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତେଣୁ କଳହ ବିବାଦ ଯଦି ହବ, ବୁଝାମଣା ନଥିବ, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସମୟ ସମୟରେ। ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ସମାଜରେ କେତେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହଉଛି, କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କେତେ ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହାର କଥାରେ କଳି, କେହି କାହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ନାରୀର ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ, ନାରୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ। ତାପରେ ସେ ରନ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଡେ ରନ୍ତେ ଆମେ କହିଲେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରନ୍ତା। ସେ ରମଣୀୟ, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ରମଣୀୟତାର ପ୍ରତୀକ। କୋଉ ରମଣୀୟତା, କୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ? ବାହ୍ୟରୂପୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ବାହ୍ୟରୂପୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଲଗା, ସେ ସମୟ ସମୟରେ ଆମକୁ ମିସଲିଡ୍ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆନ୍ତରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରେ, ଯିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, ସିଏ ରମଣୀୟର ଆକର୍ଷଣ ହବ। ଯେମିତି ଆମେ ଗାଧଉଛେ, ଆମ ଶରୀର ସଫା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବିବା ଦରକାର, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଆମ ମନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବା ଉଚିତ। ଆମ ମନ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଛି, ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ମଙ୍କି ମାଇଣ୍ଡ, ଖାଲି ୱଣ୍ଡର କରୁଥିବ, ଏଠି ସେଠି ବୁଲୁଥିବ। ତେଣୁ ମନ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହବ, ବିଶାଳ ହବ, ତାହେଲେ ଯଥା ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ସୃଷ୍ଟି, ସୁନ୍ଦର ଆମେ ପରିବେଶଟେ ଗଢି ପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିନ୍ଦି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଏଠି ବିନ୍ଦି ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଆଉ ଝିଅ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମରେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉ, ଆମର ଧର୍ମରେ କି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଶାସିତ ହଉଛୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା, ବାପା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଛୁ। ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇକି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ସନାତନ ଧର୍ମ କେବେ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହଁ। ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ ମେନି ଇନଭେଡର୍ସ କେମ୍ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକୁଲର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟା, ତାର କପି ପେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଭାରତରେ। କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମକୁ ରୁଇନ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସମାଜକୁ। କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନ ଏବେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗରେ, ପ୍ରଗତି ପଥରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ବହୁତ ଅନୁଧାବନ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସମାଜ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କେବେ ବି ନାହିଁ ସେଟା ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ନା ଆମ ପରିବାର ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହଉ, ନା ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହଉ। ଏହା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିଟି, ସମତା ନେଇକି, ପୁରୁଷ ନାରୀର ବୁଝାମଣା ନେଇକି ସେ ପରିବାର ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଆମେ ଆମ ଦେଶର, ଜାତିର, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର, ଆମର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ଟ୍ରପିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ, ଆମର ନିଜ ଧର୍ମ ସବୁ ଛାଡି ଯଦି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ସ୍ଲେଭିସ୍ ଲାଇଫ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଇନଭେଡର୍ସ ଦେ ୱାଣ୍ଟେଡ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁଡ୍ ବି ସ୍ଲେଭର। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଲେଭିସ୍ ଲାଇଫଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ନଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ପରାଧୀନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ। ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରଖିଛି କି? ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିଛି କି? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିଛି କି? ବେଦକୁ ବୁଝିଛି, ଉପନିଷେଦକୁ ବୁଝିଛି କି? ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିଛି କି? ତାକୁ ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନୋବଳ ଦରକାର, ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର। ଆମେ 5-25 ଲୋକ ସହିତ କ୍ଲବରେ ନାଚ ଗୀତ କରି ନାରୀ କହୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଏବେ ଆଧୁନିକ। ନିଜକୁ ଅନାବୃତ କରି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବୁଛି। ଏହା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି,
Anna Bhadra Kutayantu Vishwate. May the noble thoughts come from the every part of the world, but it should be filtered. It should be filtered and would be reached to me. एटा फिल्ट्रेट हवा कोठी कौन मु ग्रहण करिबी जहा पड़े मोर जो गोटे आइडेंटिटी अच्छी मो परिवार संस्कृति अच्छी मो समाज रो संस्कृति अच्छी मोर आध्यात्मिकता रही ताको केबे मु खंडन करिबिनी। तापरे नारी रो आभूषण गहना ला लज्जा प्रेम सहनशीलता धैर्य नारी रो भूषण लज्जा लज्जा माने कौन वेशभूषा विषय आमे आलोचना कले लज्जा माने एमिति काम करिबानी जोथिरे आमको लज्जाहीन हबा पई पड़िबो नारी को लज्जाहीन हबा पई पड़िबो। आमे लज्जाहीन जदि हबा समाज को कौन दबा समाज को बेलज्जा दबा। आमे वीरांगना हबा ना बारांगना हबा सेटा आम उपरे निर्भरशील। आमे वीरांगना हबा गोटे परिवार चलेइबा वीरांगना हबा पई पड़े। गोटे स्त्री रो शैली कुशली से खूब पारंगम हेले परिवारटा से मेरुदंड परिवार सबु किछि न्यस्तता उपरे थाए। तेणु शास्त्र रे स्त्री को ब्रह्मा कुआ जाउछि। ब्रह्मा तो पुलिंग किंतु शास्त्र रे तथापि ताको ब्रह्मा कुआ जाइछि। पुणी कुहा जाउछि अध पशस्य म परि हे मां तू तळकु चाह तो पाद जेमिति शरीर को ग्रहण करिछि जेमिति तले गोटे भूमि अच्छी आपण माने देखिबे भूमि को जेते कर्षण करिवे से सेते रसाप्लुत हेई चलथिबो सेते शस्य श्यामल हबो सेते सबुजिमा आनी दबो सेमिति गोटे नारी रो जीवन। एटा हला रंत्या। तृतीय हला से हव्या हु दाना दनय से हबनिया ता माने कौन से हबनिय हवन यज्ञ। जेते निम्न प्रकृति के देखिबे गोटे झियोटी बाहा हेकी आसिला परे धीरे धीरे सी निम्न प्रकृति को छाड़ी छाड़ी खूब विशाल हो जाए। तार निजर जो धर्मटा को माने स्वजात प्रकृति टाको आसी थाए आनी थाए से धीरे धीरे छाड़ी की एमान सहित मिसी जाए से पवित्र हुए। तेणु से हवन यज्ञ से हवनीय। तापरे से काम्या कमु कांतो काम्या काहेकि काम्या से बात्सल्य रसर भंडार नारी रही बात्सल्य ममता थाए तार चाली चलन छंद जदि बहुत नारी गोटे छंदायित देखिए नारी उपरे बहुत किछि लेखा हिची। आपण कहंतु कविता कहंतु गल्प कहंतु दर्शन कहंतु नारी रो छंद चालीबार गोटे छंद तार अछि शैली अछि गोटे सर्पेंटाइल ब्यूटी अछि। सर्पेंटाइल ब्यूटी द्रौपदी चालीबा को माने साप भलिया बंकिल सुंदर चाली। तेणु तार चाली चलन छंद जदि शोभनीय मार्जित भद्र हुए से जदि स्वामीर सहयोगिनी हुए सहधर्मिणी हुए समस्तंकर से लोड़ा हुए समस्तंकर काम्या हुए से तापरे से खूब कमनीय भी। तापरे से चंद्रा चंद्रा केमती जदि आह्लादेन दीप्तो चंद्र देखिबे जह्न देखिबे बहुत शीतल से भलिया नारीटीए शीतल आ शुभ्रा शुभ्रा माने से धड़ा सबु रंगर उपरे सी तार प्रेम खूब पवित्र। तेणु तार पवित्र प्रेम स्नेहपूर्ण प्रीतिपूर्ण मधुर स्वभाव आपण को शीतलतारे भरीदब। जितेबेले माटीय भावंतु तो आमे जितेबेले बहुत कष्ट पाऊ माँ पाखरे टिकिए बसीगले तार उष्मतार भल पाइबा हमको केते शीतल रे भरी दिए। आउ व्यक्ति गृहस्थ काहेकि हुए व्यक्ति गृहस्थ एथिपाई हुए से जेतेबेले बाहरे चाप हो जाए चापरे पड़ी जाए कि अशांति रे पड़ी जाए काम करी थकी आसे से जेतेबेले घर को आसे तार स्त्रीटीए दुखरे समदुखी हेले से शीतल अनुभव करे गोटे आह्लाद परिवेश घर भितर सृष्टि हो जाए ताको साहस मिले ताको शक्ति मिले। तापरे षष्ठ रे से ज्योति ज्योतिर्मयी आत्म ज्योति रे से प्रकाशित हब। नारी रो ज्योति जेतेले आत्म प्रकाशित हब स्वरूप को तार बुझिबो से दया प्रेम संगति निष्ठता सदिच्छा धैर्य सौम्य हे उठिब। तापरे सप्तम रे से पुणी अदिति दो अवखंडने दीति हेला भिन्न भिन्न करदब अदिति कौन से मिसे की रखिब ऐक्य आनिब संगति आनिब। नारीटीए जिते संतानटीए जन्म करे से सृष्टि को गोटे धरहर दिए ता परिवार को दिए से संगति नहीं आसे
ହେଇପାରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବ୍ରୋକେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ଆର୍ ଦେୟାର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲେ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଦେଖିବେ ସେଟା କିଏ କରେ? ନାରୀଟିଏ କରେ। ଆଉ ବହୁଟିଏ ଯଦି ଶାଶୁଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ କହିବ ମୋର ମୋର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଛୁଆ କହିବ, ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦବ ଘରକୁ, ଭାଇ ଭାଇ ଅଲଗା କରିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଅଲଗା କରିଦବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବନି, ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ଦିତି ହେଇଗଲା। ସେ ଅଦିତି କେମିତି ହବ? ଅଦିତି ତ ତାର ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମରେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ଜ୍ଞାନବତୀ। ସେ ଯେତେ ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବ, ଯେତେ ବିଦୁଷୀ ହବ, ଯେତେ ପାଠଚକ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେତେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ସେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଜଳେଇବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହବ। ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ବହୁତ ସତ୍ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିକି, କଣ୍ଟେମ୍ପଲେଟ କରିକି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକୁଲେର ଏଜୁକେସନ ପଢି ନଥିଲେ। ସେମାନେ କେତେ କଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ସବୁ କାହିଁ? ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିବାରେ ସେ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ଜ୍ଞାନ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ବିଦୁଷୀ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ, ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବୁଝିବ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବ, ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ତାପରେ ସେ ମହତି ପୃଥିବୀ ପରି। ପୃଥିବୀକୁ ମାତା କୁହାଯାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ, ଅପ୍ୟାୟିତ କରେ, ସଚରାଚର ଜୀବକୁ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ବି, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବି, ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅପ୍ୟାୟିତ କରେ। ମହତି ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଆମେ ଟକରେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ନାରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଦୁଷୀ ହେଇଯିବ, ସେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ତାର ଯେତିକି ସମର୍ଥ ଥିବ, ଏଟା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ସେ ଅପ୍ୟାୟିତ କରିବ। ତାପରେ ଦଶମରେ ସିଏ ବିଶ୍ରୁତି କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ। ସେ କେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ? ସିଏ ତ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ସଂସାରକୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦିଏ, ସେ କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ହୁଏ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଏଇଥର କହିବି ଇଏ ବହୁତ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ ଆରଥରକୁ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦ ମଦର ଅଫ ଗଡ କବିତା ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବା କିଛି। ଈଶ୍ୱର ଜନନୀ, ତାକୁ ଅନୁବାଦକ, ତାର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦକ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢୀ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା ପଢିବା ପାଇଁ। ଚିନ୍ମୟୀ ଚିରନ୍ତନୀ ଶକ୍ତି ଏକ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ନିରାନନ୍ଦେ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତରାଳେ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଭରା ଚିନ୍ତାରାଜି, ଭ୍ରମ ଆଉ ଶ୍ରମଶାନ୍ତ କାଳର ଚଳନେ। ଈଶ୍ୱର ଜନନୀ ସେ ଯେ ସହଦରା ତାଙ୍କର ସେ, ତାଙ୍କରି ସେ ଜାୟା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୁହିତା, ସହଚର ତାଙ୍କ ବିକ୍ରମର। ଏଠି ନାରୀର ସବୁ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ଲମ୍ଫି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତ ଲୋକାତୀତ ନିଗୁଢ ବକ୍ଷରୁ, ସରଯିବେ ବୋଲି ନିଜ ଭୁବନ ସକଳ, ମନ ପ୍ରାଣର ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିଭା। ତେଣୁ ଏଟା ଦ ମଦର ଅଫ ଗଡ। ତାମାନେ ଏଠି ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି 1945 ମସିହାରେ। ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କେତେ ନିରାନନ୍ଦ, ଶୋକ, ନିରାଶା, ହତାଶା, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା, ମିଥ୍ୟାଚାର। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସତ୍ୟ କଣ, ତଥାପି ଆମେ ମିଥ୍ୟାଚାରରେ ବଞ୍ଚି ରହୁଛୁ। ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଖାଲି ମିଥ୍ୟାଚାର ଯେମିତି ସପ୍ତମ ପୃଥିବୀ ଭରିଆ ଫେଣି ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଅମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏପଟେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଜନନୀ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ସଚେତନ କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ଆମେ ନିରାଶ ହବା ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ହାତଟିଏ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଟା ଭର୍ବ, କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ମା କହିଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି କାମ କରିବ, କଣ ତାର କ୍ଷେତ୍ର, ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଦରକାର ନା। ସେ କୋଉଥିରେ କାମ କରିବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଚିରନ୍ତନ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ତାକୁ ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସ କରିକି ତାକୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ।
गोटे निरंतर दिव्यत्वरे रहिया पई देखंतु आपनको शक्ति दरकार। से होची मदर ऑफ गॉड, से होचंती मदर ऑफ गॉड, से ईश्वरंकर जननी। 33 कोटी देवदेवी जाऊ आमे कहूचु, आमे जानिनु केते देवदेवी, तांकर से जननी। आ से ईश्वर जननी किए? आदि माता अदिति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तांकर संतान। वेदांत अदिति को कौन कहूची? वेदांत कहूची सचित शक्ति। से पुणी आम मां बही रे अच्छी विश्वातीत, विश्वरूपिणी, व्यष्टि स्वरूपिणी, केते कथा सब रही। से होचंती देवता मानकर माता, देवमाता, लोकमाता, परमा जननी, दिव्य मातृशक्ति। एबे आमे मातृशक्ति को आवाहन करुचे। अदिति है जे सकल भेद को भक्षण करि परिबो, आ दैत्य भाग को जो डेमोनिक क्वालिटी गुड़ा को सब रही से विगलित करवा तार शक्ति अच्छी। तार प्राचुर्य शक्ति रे प्रकृत रे अपशक्ति दिने विदुरित माने उभेई जीव। देखंतु से पुणी भगिनी रूप रे अछंती, से जननी रूप रे दिव्य मातृशक्ति। आमे कविता रे पढ़िले से भगिनी, जगन्नाथ मंदिर रे से सुभद्रा। से पुणी जाया, सीता, पार्वती, जाया रूप रे केते भूमिका रे से आम पाखु आसुचंती। तापरे देखंतु से विवाह परे से पत्नी टी जतले जत्न करूची, तार बहुत विभाव अछि, बढ़िया अछि, सप्तपदी मंत्र, पत्नीर रूप बहुत किछि अछि। ये बहुत बड़ तत्व प्रकृत रे। से पत्नी जत्न कले माँ, आ जदि बढ़िया परामर्श दउची, सुपरामर्श दउची हमको से भौणी। पुणी से भगवान का दुहिता, माने तांका संकल्प को कार्य करने को से दुहिता होई आसिछंती। पुणी तांका साम्राज्यर से बंधु हो जाइछंती। दुहिता में सावित्री का उदाहरण नहीं परिबा। पुणी माँ आसिछंती तांका साम्राज्य, को साम्राज्य? से पूरा महाचेतनार साम्राज्य। से तांका सहित सांग हेई बहुत किछि करि जाइछंती आम पई। से परम चेतनार गुढ़ बक्ष देश लंफ प्रदान कर केते परम कारुणिक प्रकृत रे काहेकि कौन पाई आछंती? मन प्राण जो अंधकार आच्छन्न होईची, जंत्रणा देकी गति करूची, से जंत्रणा भितरे से कविता रे अछि इंद्रधनुर साम्राज्य गढ़िबे, 7 रंगर बन्नाली गढ़िबे। एठी से डेफिनेटली प्रभु मां को भेटी सारिचंती। ता माने से जिते माँ बही लिखिथिले, प्रश्न थिला, आपण माने जानती, बहुत ज्ञानी माने सब अछंती, मु आहुरी भाबे पढ़ी पारुनी। प्रश्न थिला प्रभु को, ये कौन माँ आपण जो वर्णना करछंती आश्रमर माँ आउ ए जो बर्णित माँ, कौन आपण जो माँ बही रे कहिचंती से कौन समान? प्रभु कहिचंती हाँ। प्रभु हमको चिन्ह दबा पई केते कौन करछंती, काइना मनीष सब बेले डुबियस, सस्पिशियस। तेणु प्रश्न, ए स्त्री को अदिति कहा जायछि, पुणी अदिति को से सृष्ट, तार अस्तित्व कौन? ताहले माने स्त्रीटा को अदिति कहा जायछि। वेद कहिला से अदिति, पुणी से अदिति को सृष्टि, ताहले तार अस्तित्व कौन? आमर अस्तित्व आमे बहुत थर कहिलुनी, करुणा, दया, क्षमा, धैर्य, प्रज्ञा, त्याग, समदृष्टि, वात्सल्य, प्रेम, साहस, कृतज्ञता, समर्पण, उदारता, भक्ति, विश्वास, एई गुड़िक। तापरे आमे सावित्री टिके आलोचना करिबा। एगुड़ा सब गोटे नारीर अस्तित्व। नारी किंतु कथा हला कौन? पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। नारी ताको किछि बुझी पारि नाही। मोर अस्तित्व मु जे को आध्यात्मिक क्षेत्र रे केते बड़ बड़ काम करि परिबी, ताको नारी बुझी पारि नाही। पुणी सावित्री रे दिव्य जननी को आराधना बुक 3 कैंटो 2 रे कौन है? अश्वपति को एक गोटे नूतन प्रत्यय बोध होची। से निज को कन्विंस करचंदी। जेतले आपन को पाखरे एबे मां आसिकी उभा हे जिवे, आपन को कन्विंस करिया पई पड़िबो, मु कोन देखुची। से सेमिति कन्विंस करचंती, मुग्ध हेचंदी, तांका हृदय बहुत स्पंदित हेची। से गोटे उन्मुक्त प्रांतर रे छिड़ा हेचंती, आ तांकर जेते सब कामना, वासना, आवेग हृदय सब उच्छेद हो जाइछि। से शून्य हो जाइछंती। केते सुंदर अवस्था। से उपस्थित आकांक्षा करुचंती। से मुहूर्त निकटवर्ती। से देखुचंती एक ज्योतिर्मय
ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଆଲୋକିତ ତନୁ ବିଗ୍ରହବତୀ ହୋଇ ସମୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଏଇ ଅଦିତ୍ୟା? ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅସୀମା ପରମାଙ୍କୁ, ଅଦିତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟବୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଶକ୍ତିମୟୀ ମିଶ୍ରଣର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ପୁଣି ଋଷି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଏଜ୍ ଏ ମଦର ଡ୍ରୋଜ୍ ହର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ହର୍ ଆର୍ମସ୍, took to her best nature and world and soul। ଯେପରିକି ଜଣେ ମା ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ତା ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ, ବକ୍ଷକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ, ସେଇ ସ୍ୱରୂପା ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଜଗତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ମାଟା ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ ମେଟେରିଆଲ ମା କହୁଛି, ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ନାରୀର ମାତୃତ୍ୱର ଭାବ। ତାପରେ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ବିଭୁ କୃପାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ, ଭାରତର ସନ୍ଦର୍ଶନ ସନାତନ ଧର୍ମ, ମୁନି ଋଷିର ଦେଶ, ସିଏ ଜଣେ ନିଜେ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମ ସହିତ, ଖାଲି ସମର୍ପଣର ଅଭାବ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଭାବ, ନିଜକୁ ବିଶାଳ କରିବାର ଅଭାବ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ। ତେଣୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ କଣ ହେଇଛି, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାରୀ ପୁରୁଷ, ଆମେ ଏଗୁଡା ନାରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କେହି ଇନଫେରିୟର ନୁହଁ, କେହି ସୁପରିୟର ନୁହଁ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆପଣ ଆତ୍ମାର ତ ସ୍ୱରୂପ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ୱରେ ଏକ। ଦେଖିବେ ନାରୀର ପୁରୁଷ ଗୁଣ ରହିଛି, ପୁରୁଷର ନାରୀ ଗୁଣ ଅଛି। ନାରୀ ଯଦି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବ, ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାର ଭୂମିକା ବୁଝିବ, କାହିଁକି ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ମୋର ଭୂମିକା କଣ, ସେ କେବେ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବନି, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବନି। ନାରୀଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ମାରୁଆଡୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ କହନ୍ତି। ପୁଣି କୁହାଯାଏ ନ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ସମରତ୍ନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ କୌଣସି ରତ୍ନ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଦଶପୁତ୍ର ସମାକନ୍ୟା ଦଶପୁତ୍ରାନ୍ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧୟନ୍, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା 10 ପୁତ୍ର ସହ ସମାନ। କନ୍ୟା ଦାନ ତ ବହୁତ ବଡ ଦାନ। ଏଠି ଦାତା ଗ୍ରହିତାର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖୁ ପୁଅ ଘର କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ଘର ଦାତା ହେଇକି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦାତା ହିଁ ବଡ। ସେ ତାର କଲିଜାର ତାକୁ ଦେଇଦିଏ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ। କେବେ ଏଟା ସମାଜ ଭାବିଛି? ତେଣୁ 10 ପୁତ୍ର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଯାହା ଫଳ ମିଳେ, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାଳିଲେ ସେତିକି ଫଳ ମିଳେ। ନାରୀକୁ ରମଣୀ କୁହାଯାଏ, ସେ ରମଣୀୟତାର ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି କାମିନୀ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥ ଯିବାନି, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ଯିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା କହେ, ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କି ଟର୍ମ ଅଛି, ସାଇନ୍ସରେ କି ଟର୍ମସ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କି ଟର୍ମ ଅଛି, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କି ଟର୍ମସ ଅଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଅଲଗା କି ଟର୍ମ, ସବୁର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କି ଟର୍ମସ ଅଲଗା। ମୁଁ ଏଟା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥରେ କହୁନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାର ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାମିନୀ ମାନେ ସେ କାମନାକୁ ନିଃଶେଷରେ ନାଶ କରିପାରିବ। ସେ ପୁଣି ଲଳନା। କଣ ପାଇଁ ଲଳନା? ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସେ ଦୁର୍ବଳା, କହିଛି ସମାଜ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ନବା, ତାର ଦୁର୍ଦମନୀୟ ବଳ ଅଛି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଷାସୁରକୁ କେମିତି ବୋଧ କରିଥିଲେ। ଅବଳା, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ନାରୀ ଅବଳା। ଗୃହିଣୀ, ସେ ଗୃହର ମଣି, ଗୃହର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରମାଦ ମୁକ୍ତ କରେ, ଭୟ ମୁକ୍ତ କରେ। ଝିଅଟିଏ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ମାଟିଏ ଥିଲେ ଖୁସି ଥିବ, ମାଟି ବରଂ ଶାଗ ପଖାଳ ଦଉ, ମା ନଥିଲେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ। ତାକୁ ଭୟ ନଥିବ, ମୋର ମା ଅଛି। ବାପଟିଏ ମରିଗଲେ ମାଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣିଷ କରିଦିଏ, ପ୍ରମାଦ ମୁକ୍ତ କରି ରଖେ ନାରୀଟିଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରମଦା। ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରେ, ବାପ ଘର କଥା ବୁଝେ, ଶାଶୁଘର କଥା ବୁଝେ, ଦୁହିତା।
ସେ କେବେ ବି ଅହିତ ଭାବେ ନାହିଁ। ସଂସାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରେ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱରୂପା। ସ୍ୱାମୀକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଜ୍ଞ ଯାହା ବି ହଉ, 2 ଜଣ ବସନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହଧର୍ମିଣୀ। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ସେ ନିଜ ଧର୍ମ ଭାବେ। ତାପରେ ପତିକୁ ସ୍ତ୍ରାଣ ଭଳି ସେ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଜୈତ୍ର ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ, ବିଜୟ ପଥକୁ ନେଇଯାଏ। ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ଆଗରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ସିଏ ବନ୍ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାୟା ଅଭାବରେ ଭରଣା କରେ। ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସେ ପରିବାରର ମାନଦଣ୍ଡ, ଶୀର୍ଷ ମସ୍ତକ ପରି ମହନୀୟ। ସଂସାରର ଅର୍ଦ୍ଧଶକ୍ତି ନାରୀ, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଦେଖିବେ ବର ବୋହୂ ପଶିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବଧୂଟେ ପଶେ। କାହିଁକି? ସବୁର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି, ପର୍ପୋଜ ଅଛି। ଦ୍ୱାର ବକ୍ଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିହତ ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡା ଥାନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସେଇ ବଧୂଟିର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ନାରୀର ଅନ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ହେଲା ମାତୃତ୍ୱ। ସେ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଠ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ମାତୃଶକ୍ତିର ଆଭାସ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ 3ଟି ବିଭାବ ଓ 3ଟି ଦିଗନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମା ଭାରତୀ। ଭାରତକୁ ମା କୁହାଯାଏ, ଜାପାନକୁ ମା କୁହାଯାଏନି, ଆମେରିକାକୁ ମାତା କୁହାଯାଏନି। ସେ ଭାରତୀ ଦେବୀ, ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଭା, କାହିଁକି ସେ ଭା ମାନେ ତେଜ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା। ଏଇ ତେଜ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ତାର ଏତେ, ଏଠି ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଆମର ମନ୍ତ୍ର ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଭାରତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ, ସେ ତ ମହାନ। ମା ଦେବୀ ଭାରତୀଙ୍କ ବିଶାଳ ଚେତନା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ କେବଳ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଡାକିପାରେ। ଭରେ ଭୂମି, ଗରେ ଗଗନ, ବରେ ବାୟୁ, ଆରେ ଅଗ୍ନି, ନରେ ନୀର। ଏଇ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ମାତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ। ଅଦିତିଙ୍କ କଥା, ବିଶ୍ୱର ଅଧୀଶ୍ୱର। ବିଶ୍ୱର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯିଏ, ସେ ମାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜନନୀ ସିଏ। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ, ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ। ସେ ତାର ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ଅମରତ୍ୱ ଆଣିପାରିବ। ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର କରିପାରିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଣରେ ରହିପାରିଥିଲେ, ଆମେ ରହିପାରିବୁ? କେବେ ବି ନୁହଁ। ମାନବ ଜାତିର ଶତାନ୍ତର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ 3ଟି। ତେଣୁ ମା ଭାରତୀ, ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀକୁ। ଭାରତରେ ପୁଣି ନାରୀକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବୀ ବୋଲି। ନାରୀ ପୂଜା ପାଇଲେ ନାରାୟଣ ରହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଅଦିତିଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି। ତୃତୀୟରେ ମୋର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ନାରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେବୀ କାହିଁକି? ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି କି ମୁଁ ଆହ୍ଲାଦ ଦାୟିନୀ। ପୁଣି ମୁଁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ମାନେ ମା ମୋ ଭିତରେ ତ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମାତୃ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ମୁଁ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ କାଳୀ, ମୁଁ ମହେଶ୍ୱରୀ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇତିହାସ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ କବିତା, ମୋର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବହୁତ ଦର୍ଶନରେ ରହିଛି। ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବେଦ କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଅଛି, ମାଙ୍କର ବାଣୀରେ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ତ ମୋର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି କୁହାହଉଛି 21st century belongs to the women। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ନାରୀର ଯୁଗ। ଆମେ ପୁରୁଷର ସମସ୍କନ୍ଦ ହବା ବଦଳରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଫେମିନିଜମ୍। ଆମେ ବହୁତ ନିଆରା ଲଗାଉଛୁ। ସେ ନିଆରା ଲଗେଇବା ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ବି ବଦଳିଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରେମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ନାରୀ ନିଜେ ପ୍ରେମ। ନାରୀ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ କୁହାଯାଏ। ନାରୀ ଆଗେଇଲେ ସମାଜ ଆଗେଇବ, ସମାଜ ଆଗେଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗେଇବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗେଇଲେ ଦେଶ ପୃଥିବୀ ଆଗେଇବ। ନୂତନ ଯୁଗର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହବ ତା ପାଇଁ ନାରୀର ଭୂମିକା ବହୁତ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଆମର ଯୋଗ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ। କାହା ପାଖରେ? ଭଗବାନ ହୃଦୟସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବେଦନ କରିବା। ମା ଶବ୍ଦଟି କେତେ ସୁବିଧା, କେତେ ସୁଯୋଗ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ସେବକ ଚମ୍ପକଲାଲ, ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଟେ ଥିଲେ।
से निजस्व शैली कौन करते दुईटी पद्मर चित्र आंकी गोटे लाल पद्म अन्यटी धला पद्म जेमिति से अन्य छवि आंकिबा परे सीमा को देखौचंती छवि दुईटी आंकी सारी आश्रम जननी निकटरे पहुंची तांको देखौचंती। सीमा लाल पद्म तले लिखिले अवतार एवं श्री अरविंद अन्य श्वेत पद्मटी तले लिखिले अदिति। ए अदिति किए? अदिति दौ अदिति अंतरिक्षम अदिति माता स पिता स पुत्र विश्वदेवा अदिति पंच जना अदिति जातम अदिति जनित्वम ऋग्वेदरे अच्छी। तेणु से अदिति होचंती दिति मानकर माता राक्षस मानकर माता तांकर प्रभेद नहीं। सी देव जननी आदि गणंकर माता आमर माता समस्तंकर सचराचर जीवंक माता आउ आमे तांकर अंश विशेष। तेणु अंश विशेष आम भितर से अछंती। तेणु आमे आम स्वरूप को जानिबा। तेणु आमर जो रूपांतर जगरे यह आमको खूब सहायक हब। आमे जो सब आलोचना कले आम अस्तित्व विषय रे सेगुड़ा सबू गोटे नारीर स्वरूप आमर स्वरूप। अन्य पाठचक्र रे मु निश्चय मातृत्व विषय समय सुविधा हेले कहिबी। मते एठी कहिया पई सुजोग देइथबारु संतोष भाई को मोर बहुत कृतज्ञता। मांकर जय हो। समस्तंको प्रणाम। शुभरात्रि। पतंग बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय धरी आमर स्वरूप संपर्क रे नारी अस्तित्व कथा से कहवाकू जाई से बुझेदेले जे नारी जे सी होचन आम भीतर जे अच्छे स्वयं आदि माता आदि जननी एवं तांकर जो स्वरूप से स्वरूप संपर्क रे हमको सचेतन करे देले। लिंगगत पार्थक्यर भेदभाव भी मद से दूरे देइछन्ति। तेणु ए सारा विश्व ब्रह्मांडर समस्त जावतीय लीला जावतीय सृष्टि केवल नारी ही करिछि। से नारी होचनि स्वयं से अदिति मां दिव्य जननी। से होचन्ति आकार ब्रह्मा। मूलतः से निराकार निराकार आकार एवं आकार समस्त सृष्टि पुणी से आकार पुणी निराकार को आउरी पुणी संजोग सेतु अच्छी सी सेतु कर मूलतः सच्चिदानंद आम समस्त सृष्टि से सच्चिदानंद भीतर ही आम समस्त डुबन अच्छी से यात्रा मंत्र में सावित्री से कथा ही प्रभु श्री अरविंद कर यात्रा पर्व आम सब कथा आम चली मंत्र में सावित्री बर्तमान यात्रा पर्व चली चेतनार यात्रा चली से चेतना निश्चेतना पुणी चेतन को यात्रा ये समस्त क्रिएशन ऑल क्रिएशंस डन बाय से मदर फोर्स बा नारी से आद्य शक्ति से आद्य शक्ति बर्तमान पार्वण भी चली जो आद्य शक्ति समस्त को उद्धार करि पारंती समस्त को जन्म दे पारंती एवं पवित्र करि पारंती रुद्धिमंत बुद्धिमंत शुद्धिमंत करि पारंती समस्त को रूपांतर करि पारंती दिव्यत्व रूपांतरित करिवारे नारीर भूमिका यथेष्ट रही। नारीटे कौन हब परिवार रु आरंभ करी देश पाई एवं सारा विश्व जगत पाई तार कौन अस्तित्व से निजे जानिबा ही जोग। ए कथाटी हमको जणे देले बुझे देले जे जो माने जो अपा भाई माने आज जॉइन करिथिबे निश्चित रूपे अपांकर ए जो आलोचना थिला बहुत हृदयग्राही थिला एवं समस्त को चिन्ह देउथला जे सततः नारी प्रति आमर सम्मान जो रही सम्मान को आहरी बहुगुणित कर आवश्यकता रही कारण सी ही जागिले सबकि संभव हो पार। ऑल कैन बी डन इफ गॉड टच इट देयर। प्रभु श्री अरविंद ये कथाटी कही एवं तार कहवाक जाए से कही ऑल कैन बी डन इफ गॉड गॉड मान जी होचंती वेद माता बा देव माता गॉड्स माने मदर ऑफ गॉड जी से ही चाहिए सब किसी को हो पारे। से आमर भी तले दिन तले आम टपिक बढ़िया थिला जोटा कि माने समस्त हृदय को स्पर्श करथिला जागिले मातृशक्ति संभव असंभव सृष्टि असंभव को संभव करिवारे नारीर भूमिका रही मांकर भूमिका रही। नारी कहला माने संकीर्णता हबानी नारी कहला माने जैसे अपा बुझे देले
जे वेदरू उद्धार करी अहम ब्रह्मस्मि से होती स्वयं से आदि माता दिव्य जननी अदिति। बहुत सुंदर हृदयग्राही आलोचना पाई आमे संगीतापन को बहुत बहुत धन्यवाद एवं संगीतापन को आमे पुणी अनुरोध करिबु आउरी से आगु को बढ़िबे एवं आमको आउरी सचेतन करिवे आम योग पथ को आउरी विस्तारित करिवे यही संदर्भ यही बढ़िया आलोचना माध्यम बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आमे वाइंड अप करुचे किसी समय मां जप नाम जप सहित माँ 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 माँ। आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई बापा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम पर समस्त माँ माँ माँ।